عورتوں نے غور سے زینب کے چہرے کو دیکھا. اب آگے بڑھی. ایک رواج تھا مدینے میں, وہ یہ تھا کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا رسول کے زمانے میں عورتیں آتی تھیں آقا کی خدمت میں, تو وہ دیکھتی تھیں کہ جب فاطمہ آتی تھی تو آقا ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے اور انہیں اپنے برابر بٹھاتے تھے. تو مدینے کی عورتیں بھی آقا کی سنت کے طور پہ بی بی سیدہ کے ہاتھ کا بوسہ لیتی تھی. زینب چونکہ ماں کی بڑی بیٹی تھی, جب جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی تو عورتیں زینب کے ہاتھ کا بوسہ لیتی. عورتیں اسی روش اور عادت کے مطابق آگے بڑھی, زینب کے ہاتھ کا بوسہ لینے لگی. بی بی نے جلدی سے گھبرا کے اپنے ہاتھوں کو رضا کے دامن میں چھپا لیا. مدینے کی عورتوں نے کہا بی بی جب ہم پہلے ہاتھ چومتی تھی تب تو آپ ہاتھ نہ چھپاتی تھی, آج کیا ہوا؟ کہا بیویوں میں تمہیں کیا بتاؤں, امت نے بھائی کی موت کے زیور اتنے پہنا. بیوی آئی روضہ رسول پہ. مصر کی, ایجپٹ کی ایک ریسرچر, ایک ڈاکٹر ہے, پی ایچ ڈی ڈاکٹر, ڈاکٹر عائشہ شادی. اس نے اپنی کتاب لکھی ہے بطلۃ الکربلا. جناب زینب پہ سنی ڈاکٹر ہے. اس نے کیا منظر کشی کی ہے بی بی کے روضہ رسول پہ آنے کی. وہ کہتی ہے زینب جب روضہ رسول پہ آئی خود کو اونٹنی سے گرا دیا. سید سجاد جلدی سے آگے بڑھے, زینب کا ہاتھ پکڑ کے بلند کرنا چاہا, آواز دی سجاد ٹھہر جا. بیٹا زینب نے بہت چل لیا, اب زینب میں چلنے کی طاقت نہیں ہے. اسی طرح بی بی جھکی ہوئی گھٹنوں کے بل روضہ رسول پہ آئی, آگے خود کو قبر نبی پہ گرا دیا, اپنا رخسار قبر رسول پہ رکھا. آہستہ آہستہ لگولے, کہتی ہے نانا. پہلے روتی رہی, پھر دھیمی آواز میں بولی نانا. زینب میں بہت کچھ کہنے کی ہمت نہیں. نانا, زینب کی مظلومیت کی گواہی اور زینب کی داستان مظلومیت کے لیے صرف یہی کافی ہے. ایک خون آلود کرتا قبر نبی پہ رکھتی ہے اور آواز دی نانا. آہستہ آہستہ بیوی نے رک رک کے خطاب کیا, نانا میں نے یزید ایسا شقی القلب دنیا میں نہیں دیکھا. نانا جب میں دربار یزید میں لے جائی گئی, نانا میں نے کیا کچھ اور بیوی نے بیان نہیں کیا, نہ کربلا کا کوئی منظر بیان کیا, نہ کوفہ و شام کی راہوں میں برسنے والے تازیانے, نہ اٹھنے والے نیزے, کچھ بھی بیان نہیں کیا. بیوی نے کہا نانا جب میں دربار یزید میں لے جائی گئی, نانا یزید اتنا سخت دل ہے, اتنا شقی القلب ہے, میں نے یزید ایسا سنگ دل انسان دنیا میں نہیں دیکھا. نانا جب میں دربار میں لے جائی گئی تیرے حسین کا کٹا ہوا سر پشت میں رکھا تھا اور یزید چھڑی کی نوک سے حسین کے دانتوں پہ ضرب لگاتا تھا, شراب کے نشے میں مست, اور کہتا تھا کیف الضرب یا حسین, حسین تو نے میری چوٹ کو کیسا پایا ہے. پھر کہتا تھا حسین کیا یہ وہی دانت ہیں, یہ وہی لب ہیں جن کا بوسہ رسول اللہ لیتے تھے. پھر کہتا تھا حسین تیرے دانت کتنے خوبصورت ہیں. حسین کیا یہ وہی گلا ہے جس کا بوسہ رسول خدا لیتے تھے. بس بیوی نے مصائب کو بیان کیا. اس کے بعد اہل بیت کا قافلہ چلا, قبر زہرا پہ آیا. ایک روایت میں ہے کہ بیوی محلہ بنی ہاشم میں اپنے گھر میں آئی. جب بیوی اپنے گھر میں آئی تو آ کے زمین پہ بیٹھ گئی, مگر کہاں بیٹھی؟ اون و محمد کے حجرے کے دروازے کی دہلیز میں بیٹھ کے بیوی رونے لگی. تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ آئے مسجد سے, دیکھا ایک مسافرہ بیٹھی رو رہی ہے. کہا اے مسافرہ بیوی, یہ موت کی لٹی ہوئی بیوی, تو یہاں کیوں بیٹھی رو رہی ہے؟ یہ تو آقا زادی زینب کا گھر ہے. سیدہ زینب نے جلدی سے رضا کا دامن چہرے سے ہٹایا, آواز دی عبداللہ اب تو
जैसे ही कहा मैं ज़ैनब हूँ, अब्दुल्ला ने बेकरार होके आगे बढ़ के सवाल किया, आकाज़ादी गुलाम बेकरार है, एक सवाल पूछने के लिए। जो भी करबला से आया उसने मुझे बताया, मगर बीबी मुझे यकीन नहीं आया। कहा अब्दुल्ला क्या? कहा बीबी हराने वाले ने बताया ज़ैनब और मोहम्मद के लाशों पे रोई नहीं। बीबी मुझे यकीन नहीं आया। कहा अब्दुल्ला ये सच है? कहा बीबी अगर ये सच है तो क्या आपको अपने बच्चों से मोहब्बत न थी? अब ज़ैनब की चीख निकली, अब ज़ैनब की फरियाद बुलंद हुई, अब ज़ैनब के सब्र और ज़ब्त के बंधन टूट गए। आवाज दी, मा अनसफ्ता या अब्दुल्ला, अब्दुल्ला तूने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। मुझे बता, कायनात में कोई माँ ऐसी है जिसे अपने बच्चों से मोहब्बत ना हो? कहा बीबी फिर आपने हुजरे के दरवाजे का ताला क्यों नहीं खोला? आप मोहम्मद के हुजरे में क्यों नहीं गई? कहा अब्दुल्ला एक बात तूने फिर इंसाफ नहीं किया। अब्दुल्ला मैं माँ हूँ, ज़ैनब का कलेजा फट जाएगा जब मोहम्मद की खाली मस्तक देखेगी, ज़ैनब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बाज़ रिवायतों में है कि काफिला सीधा चला और मरकद ज़हरा पे आया। रोज़ा रसूल के बाद काफिला बीवियों का कब्र ज़हरा पे आया, साथ मदीने की सारी औरतें हैं। जब कब्र ज़हरा पे आया, कोहराम में मातम बपा हुआ, गिरियाओ नौहाओ मरसियाओ, बुका की आवाजें हर तरफ बुलंद होने लगी। औरतें गिर गिर के उठ रही थी, उठ के गिर रही थी। आखिर 72 का पुरसा है, फातिमा ज़हरा की कब्र है। किसी को किसी का होश ना रहा। जब सबको होश आया तो देखा ज़ैनब कब्र ज़हरा पे मौजूद नहीं है। औरतों ने बीबी ज़ैनब को तलाश करना शुरू किया। तलाश करते करते जब औरतें आगे बढ़ी, देखा ज़ैनब दूर एक कोने में अलग बैठी है। बीबी अलग बैठी, आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से अपने आंसुओं के साथ रो रही है। औरतें आगे बढ़ी, आके कहा बीबी अपनी माँ ज़हरा को गुस्सा नहीं दो। बीबी आओ अपनी माँ से मुलाकात करो। बीबी क्या कब्र ज़हरा को हुसैन का गुस्सा नहीं दोगी? बीबी अलग बैठी खामोश। का बीबी क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब के लब हिले, एक थकी हुई कमजोर आवाज निकली, बीबियों मुझे अकेला छोड़ दो, सदियों से चली जाओ, मैं अकेले अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। ज़ैनब अकेले अपनी माँ से मुलाकात करना। कहा बीबी वो क्यों? कहा ज़ैनब अपनी माँ से कोई हरफ़े राज कहना चाहती है। ज़ैनब कोई ज़ख्म जिगर दिखाना चाहती है, मगर सबकी मौजूदगी में नहीं। तुम सब जाओ। सब बीबियाँ चली गई। बीबी आई कब्र ज़हरा पे। आगे ज़ैनब ने अपना रुखसार माँ की कब्र पे रखा। बड़ी देर तक ज़ैनब रोती रही। तारीख गोश पर आवाज हुई। शायद आज ज़ैनब कुछ कहने जा रही है। शायद आज मोहम्मद का मरसिया होगा। शायद आज ज़ैनब अपने बच्चों का नौहा पढ़ेगी। मगर थोड़ी देर के बाद रोते रोते ज़ैनब ने सर को बुलंद किया। हमारा सलाम हो करबला की इस शेर दिल खातून पे, हमारा सलाम हो सब्र ज़ैनब पे। ज़ैनब ने सर को बुलंद किया, कहती है अम्मा तुझे तेरे हुसैन का गुस्सा। फिर सर रख दिया कब्र ज़हरा पे, फिर बुलंद किया अम्मा तुझे तेरे शेर अब्बास का गुस्सा। अब्बास के बाजू कट गए नहर फरात पर। फिर सर रखा कब्र ज़हरा पे, फिर बुलंद किया अम्मा तुझे तेरे कड़ियल जवान अली अकबर का गुस्सा। फिर सर रख दिया, फिर बुलंद किया अम्मा तुझे तेरे कासिम का गुस्सा। फिर सर बुलंद किया अम्मा तुझे तेरे अली असगर का गुस्सा। फिर सर को बुलंद किया। बड़ी देर तक बीबी रोई। अब सर को बुलंद किया, आहिस्ता आहिस्ता आवाज उभरी अम्मा
तुझे तेरे 72 शहीदों का पुरस्कार। ये कह के ज़ैनब चली कब्र ज़ैनब से, चंद कदम आगे बढ़ी, कोई ख्याल जहन में आया, एकदम ज़ैनब ऐसे लौटी जैसे छोटा सा शीर खार बेकरार बच्चा अपनी माँ की गोद की जानिब लपकता है। कब्र ज़हरा से लिपट गई, खुद को माँ की कब्र पे गिरा दिया, अब आवाज दी, अम्मा मैंने तो तुझे तेरे 72 शहीदों का पुरस्कार दे दिया, अम्मा अगर इजाजत हो तो ज़ैनब कुछ कहे। अम्मा ये सच है कि तेरा भरा घर उजड़ गया, तेरा हुसैन ऐसा फर्जंद मारा गया, अम्मा तेरे गाजी अब्बास के बाजू कलम हो गए, अम्मा ये सच है कि तेरा हुसैन न रहा, मगर इजाजत हो तो ज़ैनब भी आज एक सच कहना चाहती है, अम्मा मुझे इजाजत दे मैं भी कुछ कहूँ। अम्मा तेरा हुसैन शहीद हो गया, तेरा भरा घर उजड़ गया, लेकिन अम्मा ये भी सच है कि ज़ैनब के सीने में आग लगी है, अम्मा बाकी ज़ैनब के पास भी कुछ नहीं बचा। 1 साल गुजर गया, ज़ैनब के कलेजे में आग लगी है, ज़ैनब को माँ कहने वाला जमीन पर कोई बाकी नहीं बचा। मातम की रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे कोई भी।